मूर्तिमान् अनेन मूर्तिरव्यक्त सदमूर्ति सदाननः एको नैकसमकर्यं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धो लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो कराम्रसन्दनागतिः वीरगाविषमशून्यो गुणाचीरचलचलः अमानि मानदो मान्यं योगस्वामी त्रिलोककृत् सुमेधा मे जतो धन्य सत्यमेधाधराधरः वेदास्मृतापरः प्रग्रहो निग्रहो व्यक्तो नैकशृङ्गो कदा प्रजः सर्वमूर्ति सदुर्भागो सदुर्गतिः सदुर्भाव सदुर्वेदविदेहभाव समावर्तो निविक्तात्मा दुर्जयो गुरुदिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिगा सुभागो लोकसारङ्ग सुनन्दुस्तन्दुवर्धनः इन्द्रकर्मा मकाकर्मा कृतकर्मा कृताकमः उद्भव सुन्दर सुन्दरत्ननामोत्सवः अर्थो वाससनस्लिङ्गे जयन्त सर्वनित्ययी स्वर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरः महाकृतो महाकर्तो महाबलो महानिधि कुन्दर कुन्द पर्जन्य पावनो नरः अमृतासो मृतभवग सनक्त सर्वतोमुखः सुलभ सुहृद शिष्ट सद्गुरु सद्वृदावनः नक्ररो कुम्भरो सुखसारो रौरविजूदनः सहस्राक्षे सप्तदिक्पा सप्तैता सप्तवाहनः अमोघे नरको सिंहो भयनाशनः अनुर्गतस्थूलो गुणगुणो महान् अधुरुदस्तुदर्शवंशवर्धनः आयतुर्गलितो योगी योगी सर्वकामदः आश्रमश्रवणासा सुवर्णो वायुवागनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दैविदातमः अपराजित सर्वसखो नियन्ता नियमो यमः सर्ववान्नप्रिय सत्य सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रिया पूर्व प्रिय कीर्तिवर्धनः ज्योति सुरचिर्मुदगो विगुगो सूर्य सविता सविलोचनः अनन्तो मुदगुम्भोका सुगतो वैकलोकजः अनेवेन्न सदा लोका विप्राणमद्भुतः सनातनानन्दकविरविरय्यः स्वस्ति स्वस्ति दक्षिणः अदौरगुण्डली सक्रे विक्रमयोजितशासनः सप्ताधिक सप्तसः शिशिर सकरीकरः अघोरवेशनो दक्षो दक्षिणापरः विभक्तमो वीरभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कुर्गा पुण्यो दुःशोननाशनः वीरवारक्षिण सन्तो जीवनं पर्यवस्थितः अनन्तरोगोऽनन्तश्री शिवमन्योमयापकः सदर्शो कबीरात्मा विदिशो यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी श्रीरोचिताङ्गतः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः देवो दादा पुष्पवास प्रजाकरः ऊर्ध्ववर्धन्वताचार्य प्रणव प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेहात्मा जन्ममृत्युजरादिगा पूर्वोपवस्तुतार सविता प्रतिदामकः यज्ञो यज्ञपति यज्ञ यज्ञवागणः यज्ञगुरुत्यज्ञे यज्ञसाधनः यज्ञादयेव च आत्मयोगी सुलं जातो वैका समगायनः देवकी नन्दन सृष्टा सिद्धेशा पापनाशनः साङ्गप्रनन्दकी शक्ति साङ्गदुर्गा गदाधरः प्रदाङ्गपाणि रक्षोभ्य सर्वप्रकरणायुधः सर्वप्रकरणायुध ॐ नमः इति नमामि गदिं साङ्गे चङ्गे चक्रे चनन्दगे श्रीमानारायणो विष्णु वासुदेवो नमस्तु नमामि गदिं साङ्गे चङ्गे चक्रे चनन्दगे श्रीमानारायणो विष्णु वासुदेवो विरक्षतु नमामि गदिं साङ्गे चङ्गे चक्रे चनन्दगे श्रीमानारायणो विष्णु वासुदेवो विरक्षतु श्रीराम रामे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने
भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्व बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ரொம்ப மனசு நிறைவா இருக்கு. என்னன்னா இந்த சப்தாகம் வந்து பகவானை கேட்டு வாங்கி நடத்தின சப்தாகம். நம்ம காமாட்சியம்மன் கோவில்ல சன்னதியில ஒரு 4 மாசத்துக்கு முன்னாடி பூஜைகள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கோவிலில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சப்தாகம் இது வரைக்கும் பண்ணினதே இல்லை. சப்தாகம் ஒன்று பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி சன்னதியில வச்சு பூஜைகள் சொன்ன உடனே நாங்கள் எல்லாரும் மெம்பர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு பிரதி செவ்வாய்க்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் சோஸ்திர பாராயணம் அப்பா சன்னதியில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உடனே ஷீலா என்ன சொன்னாங்கன்னா, அண்ணாமணிகிட்ட நான் பேசுகிறேன், சப்தாகத்துக்கு உடனே டேட் வாங்கலாம். 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி அண்ணாமணிகிட்ட கேட்டு டேட்டை வாங்கி டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஜானகி ராமச்சந்திரன் வந்து மூல காரணம் வந்து இது அத்தத்தில் நான் எப்பவுமே இங்கேயுமே சொல்லுவேன், ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கணும்னா 3 சகாயம் கண்டிப்பாக தேவை. வாக் சகாயம், திரவிய சகாயம், சரீர சகாயம், இந்த 3 சகாயம் இருந்தால்தான் எங்கேயுமே எந்த ஈவெண்ட்டுமே நம்ம சிறப்பாக பண்ண முடியும். அந்த வாக் சகாயம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு நோட்டீஸ் மாதிரி போட்டு எல்லா இடத்துலையும் இங்கே நம்ம சப்தாகம் நடக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொன்னதோடு இல்லாமல் ஜானகி ராமச்சந்திரனுக்கு அதே ஸ்மரணை. ஃபஸ்ட்டு வந்து இவ்வளவு தூரம் நல்லா நடந்ததுக்கு காரணம் ஜானகி ராமச்சந்திரன். அவள் போகிற இடம் வர எல்லாம் இதே சப்தாகம் இந்த 1 வாரம் நான் மட்டும்தான் நான் ஸ்மரணையில் இருந்திருக்கேன். ஆனால் ஜானகி 3 மாசமா அதே ஸ்மரணை தான். சப்தாகம் நல்லபடியாக நடப்பாங்க, அதே இடத்துல போகிற இடம் வர இடம் எல்லாத்தையும் நடக்கிறது. அதே இதில் வந்து எல்லா பக்தர்களோட ஆதரவும் மகாபரிவா சொல்ற மாதிரி எக்கிஞ்சது நம்மளால என்ன முடியுமோ அந்த திரவிய சகாயம் நம்ம எல்லாரும் பண்ணினதுனால தான் இந்த ஈவெண்ட் அடுத்தது நல்லபடியாக நடந்திருக்கு. சரீர சகாயம் நீங்க எல்லாரும் வந்து தினமும் படிச்சேன் பார்த்தீங்களா? காத்தால 7 மணிலிருந்து 1 மணி வரைக்கும் நம்ம மூல பாராயணம், சாயந்தரம் பிரவச்சனம். ஸோ காத்தால சாயந்தரம் 2 நேரமும் காட்டில் எல்லாருக்கும் நிறைய வேலை இருக்கும். அதையெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம சப்தாகம் நமக்கு பரிபூர்ணமா நல்லபடியா சம்பூர்ணமா நடந்ததுக்கு காரணம் தினம் நீங்க எல்லாம் வந்து படிச்ச பாகவதால் எல்லாரோட பாதங்களையும் அநேக சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் நான் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க இல்லைன்னா இந்த அதாவது நம்ம மூல பாராயணங்களை படிக்கும் போது இந்த கிட்டத்தட்ட 50-60 பேர் தினம் வந்து தினம் படிச்சு அதோட பாராயணம். ஆனால் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன் நான். ஆனால் அண்ணாமணிக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் நமஸ்காரம். நான் எல்லாரோட சார்பிலையும் இந்த கோவில் சார்பிலையும் அண்ணாக்கும் வந்துட்டோம் ஸ்பெஷல் நமஸ்காரம். ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா சொல்லணும். என்னன்னா அந்த திரவிய சகாயத்துல வந்து பொருளா பணமா எல்லாரும் நாங்க என்ன பண்ணட்டும் கேட்டு தாம்பூலம் பக்ஷணம் அந்த மாதிரி ஒன்னொரு ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு மாலைக்கு அந்த மாதிரி எல்லாரும் திரவிய சகாயம் வந்து பண்ணினது வந்து ரொம்ப கேட்டு அப்புறம் காய்கறி கட் பண்ணி வெஜிடபிள் கொடுத்து அந்த மாதிரி எந்த விதத்துல முடியுமோ எல்லா விதத்திலையும் டக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் மேலே எங்க வாலண்டியர்ஸ் நான் கண்டிப்பா சொல்லணும். வாலண்டியர்ஸ் வந்து நம்மளே பார்க்காம காத்தாலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் கணுவாயிலிருந்தெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கா. வாங்க வந்து கணுவாயிலிருந்து வரா டெய்லி. அங்கிருந்து காத்தால 7 மணிக்குன்னா 6 மணிக்கு ராத்திரி உட்காந்து வச்சு கோலம் போட்டு ராத்திரி ஆக்கி போட்டு 10 மணி 11 மணி. ஸோ எல்லா வாலண்டியர்ஸ்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அதாவது இது வந்து ஸ்திரீகள் நடத்துகிற ஈவெண்ட்டு, லேடிஸ் சேர்ந்து நடத்துகிற ஈவெண்ட்டு. அதனால ஏதாவது ஒரு குற்றங்களை எல்லாம் மன்னிச்சுக்கோங்க. முதல் தடவையாக நாங்கள் இதை பண்ணுறோம். அண்ணாமணிகிட்ட முதல்ல நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடில் ஏதாவது எங்களோட தரப்பில் வந்து குறை இருந்தால் அண்ணாமணி சொன்னீங்கன்னா அடுத்த தடவை நாங்கள் நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறோம். அடுத்த வருஷம் அண்ணாமணியை வச்சு நாங்கள் ராமாயணம் பண்ணலான்னு ஒரு சந்தர்ப்பம் பண்ணியிருக்கோம். வழக்கம்போது
எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும். கண்டிப்பா நீங்க உங்க எல்லாருக்கும் ஆதாரம் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லபடியா கூடுமான வரைக்கும் பார்த்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு சின்ன குறையோ தவறுகளோ இருந்தாலும் அதுவும் எங்க பக்தர்கள்லாம் நீங்க கவனிச்சுக்கணும். இது இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் தொடர்ந்து நம்ம கோடி லலிதா சஹஸ்ரநாம யஜ்ஞம் நம்ம ஆரம்பிச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம். 5 ஈவெண்ட் முடிஞ்சது. இப்போ 5வது ஈவெண்ட் வருது. 8 பிப்ரவரி 5வது ஈவெண்ட். இந்த தடவை நம்ம அகண்ட லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயணமா பண்றோம். காத்தால 9:15 12 வரைக்கும் 6 ஆவர்த்தி பாராயணம் பண்ணி வழக்கம் போல திருசதியோட பூர்த்தி பண்ணி தாம்பூலமும் அன்னப்பிரசாதமும் கையில பேக் பண்ணி கொடுத்துடுவோம். இந்த கோடி லலிதா சஹஸ்ரநாம ஆரம்பிச்சதுல இருந்து என்னமோ தெரியல, அம்பாளுங்களை சன்னதியில் உட்கார்ந்துட்டு அண்ணா சொன்ன மாதிரி கூட இருக்கிற எல்லா வேலையும் நீங்க அதை கேளுமோ இதை கேளுமோன்னு கேட்டு வாங்கிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நமக்கு இப்போ இது முடிஞ்ச உடனே ஸ்ரீமதி மைதிலி மாமி பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி ஸ்ரீ நாராயணன், ஏன்னா மன்னிக்கு மாமி சொன்னா பாகவதம் பச்சா நாராயணன் பண்றது விசேஷம் சொன்னா, ஆனால் பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி காத்தால 9லிருந்து 12 மணி வரைக்கும் நிதி நாராயண பாராயணம் இருக்கு. யாரெல்லாம் கலந்துக்கிறதோ கலந்துக்குவோம். பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி காத்தால 9:30 to 12:30 நிதி நாராயணன் பாராயணம். யாரெல்லாம் கலந்துச்சுமோ கலந்துக்குவோம். இந்த ரொம்ப அற்புதமா வந்திருக்கு. அண்ணாமலையே இந்த மாதிரி கிருஷ்ணபிரேமி அண்ணாவோட போட்டோ கிட்ட நின்று நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கையில வரல் நகம் கால் வரல் நகம் முதற்கொண்டு அப்படியே நம்ம அண்ணா நேரில் அப்படியே பேசுறாரு. அவ்வளோ நல்லா அமைஞ்சிருக்கு இந்த போட்டோ. இப்போ பிரதட்சணம் ஆரம்பம். பிரதட்சணம் முடிஞ்சு எல்லாரும் கண்டிப்பா அன்னப்பிரசாதம் வாங்கிட்டு போவோம். இன்னைக்கு ஏகாதசிங்கிறதுனால காத்தால கஞ்சி தான், மத்தியானம் சப்பாத்தி.